Hello everyone and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing the educational systems in India. This is the part 2. We have already done part 1 which is in the playlist and in my channel. Please go through that first and then come back to this video. So in this particular video, we'll be specifically looking into growth of education post-independence. So without much delay, let's get started. If you are new to this channel, then please do like, share and subscribe and share it with your friends. So these are the topics that comes under this main topic, educational systems in India. That is growth of education, historical view, growth of education post-independence, expansion of education and so on. So we already done the first one. So in this video, we'll be focusing on growth of education post-independence. Like after India got independence, what all changes happened in the educational ഫീൽഡ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം. Growth of education post-independence. The educational system inherited from the British was fraught with serious problems as below. So the educational system that we had when British people left India was very problematic, and the serious problem that we faced were extremely low literacy level. The literacy level in India was very low. That means people who knew how to read, write were very less. Poor retention. I mean, people who were into education, after some time they were just leaving that particular field. They were not interested in it because of obvious low job opportunities. Third one is abysmally low educational opportunities for the backward section of society and women. The backward class people didn't get enough education, and women as well didn't have the rights for education. So ഇത്രയും ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ലിറ്ററസി റേറ്റ്, അതായത് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുപോലെ റിറ്റൻഷൻ കുറവ്. റിറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേരും, പക്ഷെ അവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ തൊഴിലിലേക്കൊക്കെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിറ്റൻഷൻ അവിടെ കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത്. These problems needed to be addressed, and the educational system needed to be transformed in a major way so that it could be the means for the transformation of a nation enslaved for centuries to a modern and developed nation. So it's self-explanatory. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരു ഇത്രയും വർഷം അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു രാജ്യം പെട്ടെന്ന് ഫ്രീഡം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ തന്നെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ. എങ്കിൽ മാത്രം പുതിയ തലമുറ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു ശ്രമങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വാസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം so that it reached the millions, especially to those at the fringes of society. There was the need to initiate the eradication of illiteracy, vocationalize education, bring about other necessary reforms to the curriculum. അപ്പം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. സോ അതിനെ ആക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം. പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരിലും ഇത് എത്തിച്ചേ മതിയാകൂ. നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും വേഗം ഇല്ലിറ്ററസി ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂട്ടുക. 2, വൊക്കേഷണലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ട്രേഡ് പരമായ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിക്കുലം സിലബസിലൊക്കെ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസും റീഫോംസും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു. In order to facilitate the growth of education, experts had to be involved. Therefore, several commissions and committees were set up. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് വളർത്തണമെങ്കിൽ കുറേ അധ്വാനം വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ കമ്മീഷൻസും കമ്മിറ്റികളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നത്. In 1948, the first Education Commission of Free India, namely University Education Commission, was set up to suggest reformative measures in the field of higher education. അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് ഫോംഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ്
Education Commission of Free India. That was in 1948. Then in 1952, the Secondary Education Commission was set up for enhancing the secondary level education. അപ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ലെവലിൽ, അതായത് 8, 9, 10 ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് താഴെയുള്ള ആ ഒരു സെക്കൻഡറി ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായി 1952. In 1966, the Indian Education and Growth Commission, under the chairmanship of D.S. Kothari, submitted a report that covered 11 aspects and level of education. അപ്പം 1966-ലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപപ്പെട്ടു അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് D.S. Kothari. ഓക്കെ, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. Then in 1985, Operation Blackboard was launched to equip primary schools with the basic infrastructural facilities. 1985 ആയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾസിലൊക്കെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതായത് ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. സോ അത് 1985. പിന്നെ 1990 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ NP ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ്, എന്താ പറയുക, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന സിലബസ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. നമുക്കറിയാം 1950 ആയപ്പോൾ we designed the Indian Constitution. We all know that. So let's see what all the different provisions available in our Indian Constitution. First one is the right to education. We all know about it. The right to education for every citizen is the one of the important and the well-known provision we have in our Constitution. Second one is require the state to care the educational interest of the backward section of society and also promote with special care the educational interest of women. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് സൊസൈറ്റിയും സ്ത്രീകളുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ പ്രൊവിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്തു. അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എഴുതി ചേർത്തു. പിന്നെ പ്രൊവിഷൻസ് ടു അപ്ഹോൾഡ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ്. അപ്പം റിലീജിയൻ പരമായിട്ട് മൈനോറിറ്റീസ് ഉള്ളവർ, അതായത് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിൽ ഏറ്റവും മൈനോറിറ്റീസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ ഭാഷയുടെ പുറത്തും, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആസാമീസ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു മൈനോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക്, അവരുടെ മദർ ടങ്ങിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സസും നടത്താനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ്. പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ദി മദർ ടങ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി ലെവൽ. പ്രൈമറി ലെവലിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മോഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മദർ ടങ്ങും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ്ങും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. Then UEE, Universal Elementary Education, സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ, ജൻശാല, ശിക്ഷ ആപ്കെ ദ്വാർ, അങ്ങനത്തെ കുറേ വിദ്യാഭ്യാസ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് അറിയാൻ. അപ്പോൾ സർവശിക്ഷാ അഭിയാനൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ശിക്ഷ ആപ്കെ ദ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം വന്നിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, റീഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലതും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അത് ആ ബെഞ്ചിലുള്ള പല കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിങ്കേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസാണ്. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലിറ്ററസി റേറ്റ്. എബിലിറ്റി ടു റൈറ്റ്, read and comprehend empowers people and also leads to gainful employment. വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുന്നു. ഇലിറ്ററസി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ
പാതയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ തന്നെയാണ്. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ 1951 ദ ലിറ്ററസി റേറ്റ് വാസ് മിയർ 18.33% വിത്ത് ഓൺലി 8.86 ലിറ്ററസി അമംഗ് വുമൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് 1951 സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് 18% ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ 8% മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻഹാൻസിങ് ലിറ്ററസി വാസ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ഫോർ അറസ്റ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ, കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. A campaign was started to education to the masses, especially to the deprived. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവസരങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇലിറ്ററസി ഫ്രം കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വാസ് നോട്ട് ഈസി. ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു കൺട്രിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അവയർനെസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിരുന്നില്ല. ഒന്ന്, ഇത്രയും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി, ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാനും ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഹെൻസ് ദ നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷൻ വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ 1988 ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഏർണസ്റ്റ്ലി ദ കോസ് ഓഫ് അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1988 നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എൻറോൾമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റിട്ടൻഷൻ ആർ ഓൾ the more in a dismal state when it comes to the weaker section of society, namely the backward communities and female members. These are some of the factors that are slowing down educational growth. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രോത്തിന് തടസ്സം വരുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലും വന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ എങ്ങനെയോ പോയി. അപ്പോൾ അത് വോളണ്ടറിയോ ഇൻവോളണ്ടറിയോ ആക്ഷൻസ് ആവാം, പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും സ്ത്രീകൾക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇത് രണ്ടും കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 1991 സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് 51% നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചു. പിന്നെ 2001 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം 65.38%. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും 100% ലിറ്ററസി നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ്. So thanks for watching. We will continue the next sections in next videos. If you like this video, then please do like, share and subscribe and support. Thank you.